बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगा रंग मेला जारी है। तो कल मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज़ नूं 6 विकटां तो आउट क्लास करता। जे स्टैट्स बारे दसीए तो रावलपिंडीज़ ने पहला बैटिंग करते हुए 166 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान फिर फ्लॉप हो गए, 26 रन बनाकर आउट हुए 29 गेंदा। तो इंज लगता पे सी जिवें वो टेस्ट क्रिकेट खेडते पे सन। नाल असीं शाहजेब खान की गल करिए, और 0 रन बनाकर आउट हुए। तो फिर तारीफ बनती है डैरल मिचल की, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते पे ने। तो 58 रन बनाए ने। तो फिर सैम बिलिंग्स का भी असी जिक्र करिए, वह भी 29 रन बनाकर आउट हुए ने। थोड़ा बहुत उन्होंने सहारा देने की कोशिश की है, लेकिन छोटा टारगेट सीगा। असी पिच कंडीशन भी वेखिए, फिर जिदा मुल्तान सुल्तान्स ने बैटिंग की, और वाकई सुल्तान की तरह उन्होंने बैटिंग की है। खास तौर पर साजिद फरहान तो अपना बल्ला नहीं चला सके, 20 रन से आउट हुए ने। तो फिर स्टीवन स्मिथ, वन ऑफ माई फेवरेट बैटर, थानू पता है जिमें उन्होंने बिग बैश विच भी परफॉर्म किया। तो कल भी उन्होंने एक जबरदस्त हाफ सेंचुरी लाई है, जिंदे उन्होंने 5 चौके ते 3 जबरदस्त छक्के लाए। तो बासानिया मैच मुल्तान सुल्तान्स ने जित लिया। साडे नाल मौजूद ने तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत जी आए अगेन। जरा यह दसो, मोहम्मद रिजवान आखिरकार हो की गया? पीसीबी के नाल उन्होंने मामला खराब चलते पे सन। उन्होंने जवाब तलब किया कि जी मैनू क्यों तुसीं T20 क्रिकेट में ऐड नहीं करते पे। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तो इनकार करता। फिर बिग बैश फिर जी उन्होंने परफॉर्मेंस सी वो भी सब के सामने है। हुण PSL में तुहानूं पता है रावलपिंडीज़ नवी टीम है, उन्होंने क्यादत सौंपी गई है। बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं, सीधी बॉल में जज नहीं कर सके। तो कंसिस्टेंटली जिवें मैं गल की तसलसल के नाल फ्लॉप हो रहे हैं। की वजह समझते हो कि प्रेशराइज ने? जी बहुत शुक्रिया मुफाज, एक मरतबा फिर तुसी मौका दिता है। देखो जी, अगर रिजवान की गल करिए तो रिजवान ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैच तो बाद, जो लाहौर तो हारे सन। तो उस तो बाद सहाफी ने सवाल किया इन्हों को कि तुहाडी परफॉर्मेंस की वजह तो तुसी सोच रहे हो कि तुसी रिटायरमेंट ले लो, तुसी क्रिकेट छड्ड दिओ। तो उन्होंने कहा देखो, ਇਹ ਪੈਚ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ। T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ T20 ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲॉप ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ T20 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ नो डाउट, अच्छा तुसी कप्तान हो ना टीम दे, लाजमी नहीं है कि तुसी फिर भी खेडना ही है। अगर तुहाडे कोल परफॉर्म नहीं हो रहा, तुसी 8 मैच खेडने ने, उस तो बाद जे अगर तुहाडे कोल परफॉर्म नहीं हो रहा ते तुसी किसी होर नूं मौका दे दिओ। बाहर के खिलाड़ी ने रिजवान जैसी गल करी, इन्होंने अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं की, मतलब ईगो का मसला बना लिया कि मैं बैटिंग उत्थे ही करनी है। नहीं, असल च गल भला की है, गल है हुंदी है कि देखो, अगर रिजवान खेडेगा ना नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5, नंबर 6 तक अगर किसी पोजीशन ते आंदा है रिजवान, ते रिजवान नूं सूट ही नहीं करदी। रिजवान पुराने बॉल दे नाल एक वड्डी हिट नहीं ला सकेगा। नए बॉल नूं हिट लाना आसान हुंदा है। तुसी फ्लिक भी करदे हो ते छक्का हो जांदा है, चाहे वो स्पिनर होवे, तुसी ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਖੇਡੋ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੌਕਾ ਜਾਂ ਛੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਏ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਰ ਵੀ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖੇਡੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਉੱਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, जगह ले लेगा। लेकिन बाबर आजम दी जगह नहीं बनती उत्थे। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की गल कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू रिजवान नू जाहिर गल है तुसी जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुसी किसी होर नू मौका दे दिओ अगर तुसी समझते हो कि यार परफॉर्म नहीं हो रहा। हुणी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हें गल की थी कि मेरे ऊपर ये तनकीद की जाती है कि मैं जिहड़ा हैगा वा मैं जबरदस्ती की है पाकिस्तानी टीम दे अंदर आने वास्ते T20 क्रिकेट टीम दे विच, लेकिन ऐसी कोई गल नहीं है। मैं बल्कि क्रिकेट बोर्ड नू खुद कहा सी कि मेरी जगह नहीं बनती, मेरी परफॉर्मेंस नहीं ठीक, किसी होर नूं मौका दिओ। ते भाई अगर तुसी उत्थे गल कर सकदे हो ते इत्थे क्यों नहीं गल कर सकदे? इत्थे कह दिओ ना टीम मैनेजमेंट नूं कि यार किसी होर नूं मौका दे दिओ, मेरे कोल परफॉर्म नहीं हो रहा। सम टाइम लक तुहाडे नाल नहीं हुंदी। ठीक है, तुसी मुल्तान सुल्तान्स दे विच थोड़ा जिहा परफॉर्म कीता सी, उत्थे तुहाडी लक भी नाल चल रही सी, लेकिन हर दफा नहीं हुंदा। नाले तुसी एक टैक्नीकली
ਇੱਕ ਐਸੇ T20 ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਗ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਡੇਵਿਡ ਸਮਿਥ ਲੈਬੂਸ਼ੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੈਬੂਸ਼ੈਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਇਹ ਦੋ ਐਸੇ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ 380 ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ T20। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਖੇਡਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਮੈਚ ਹੀ ਖੇਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਉਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਨਈ ਟੀਮ ਆਈ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਫਲॉप ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਫਲॉप ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਦੇਖੋ, ਆਮਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਏਰਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆਮਿਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੀਗ ਸ਼ਿਕ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਲੀਗ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ, ਬੋਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਲੋਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢੋ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮਿਰ ਕੋਲ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸਬਾਉਲ ਹਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ, ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੈਰਾਬਾਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ PSL ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਿਸ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਦਾ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰਨ ਜਾਂ 30 ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰਿਸ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਮਾਰਟ ਬੋਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਿਸ ਤੋਂ ਕਮ ਪੇਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਜਾਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਰ ਦਾ ਨਾ ਆਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਮ, ਵਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਏਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 52 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, 200 ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਹੁਣ ਰਾਏ ਮੰਨੀਏ। ਨਾਕਦੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਲਹਿਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਕਿਦੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ PSL ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਤੂਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੰਨੇ ਖਾਨ, ਕੋਈ ਤੀਸਮਾਰ ਖਾਨ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਣ ਤੇ 100 ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਤੇ 2-3 ਓਵਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਪਨਰ ਲੰਬਾ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਤੇ ਨੌਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਤੇ ਓਪਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਓਪਨਰ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਨੂੰ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨਰ ਹੀ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੈਟਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। ਤੇ ਤਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2026 ਦੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਖਬਰ ਆਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ICC ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਰਫੋਂ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਮੈਚੋਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ 36 ਲਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ICC ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ICC ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ICC ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ PCB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ICC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਮਨੂਆ ਦੁਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਪੋਟੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ
ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਤਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗਿਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਦਾਨਿਸ਼ਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਪੀਐਸਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਤਰਫੋਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ 166 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਫਿਰ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 29 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 26 ਰਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਫਲॉप ਹੋਏ ਨੇ। ਓਪਨਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੀ 50 ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ 8 ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਹੀ ਬੜੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਗੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕरें, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਲੇ ਹੋਣ, ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਫਾਸਲ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਐਲ 11 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਐਸੇ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੀਐਸਐਲ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਲਾ ਵਰਫਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।